дуруд бинандагони азиз, манзури шумост намоиши фуруғи субҳи доноӣ аз телевизиони Баҳористон ва мо ёдовар мешавем, ки ин намоиш дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст манзури шумо мегардад. Инак аллакай даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявӣ ҷамъбаст гардид ва дар барномаи имрӯзаи мо 4 нафари хушбахт, ки ғолибони даври ниҳоии ин озмун ҳастанд, иштирок меварзанд ва аз он ҷумла дар назди ман нишастанд Раъно Насриддинова, ғолиби шоҳҷоиза дар ин озмуни ҷумҳуриявӣ, ва мехостам аз эшон пурсон шавам, ки аллакай якчанд муддат сипарӣ гашт баъд аз анҷом ёфтани озмун. Зиндагии шумо тағйир ёфт дар ин муддат? Ташаккур. Аслан тағйирот дар зиндагии ҳар касе ки китоб мехонад аллакай аз ҳамон давре сар мешавад, ки бори аввал китобе ки нахостин бор дар кӯдакиаш хонда буд онро варақ занад. Яъне аз ҳар як саҳифаи китобе ки инсони китобхон мехонад зиндагиаш тағйирот меёбад. Аслан ин озмуни фуруғи субҳи доноӣ ки мову шуморо имрӯз дар гирди мизи музокира ву мусоҳиба ҷамъ овардааст, ин як худаш тағйирот дар ҳаёти мадании кишвар буд. Ин тағйирот дар ҳаёти фарҳангӣ ва тамаддуни Осиё аст, ки ин озмун ҳоло дар таҷрибаи ягон давлат нест. Шахсан дар зиндагии ман аз 2 сол аст, ки ин озмун як таҳаввулот ба миён мебиёрад. Чӣ гуна таҳаввулот? Он ки иродаи манро, боварии манро нисбат ба худ қавитар мегардонад. баъдан масъулияти маро дар назди адабиёт, масъулияти маро нисбат ба такмил додани эҷодиётам дар назди ҳамсолон ва умуман хонандагон бештар мекунад. Ман фикр мекунам озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ тағйироти бузургест дар ҳаёти ҳар як иштироккунанда. Шумо соҳиби шоҳҷоизаи озмун гардидед. Ин бевосита ҷалби нафарони зиёд ва таваҷҷӯҳи эшон ба шумо аст ва дар зиндагии худ дигаргуниро эҳсос кардед? Ташаккур. Саволи ҷолиб аст. Дар маркази диққат будан ин аслан орзуву таманнои ҳар як шахсиет, ки мехоҳад шахсиятсоз бошад, мехоҳад шахсияти худро бисозад. ғолибият дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ, махсусан соҳиби шоҳҷоиза гаштан албатта дар зиндагии ман тағйирот кард. нигоҳи ҷомеаро нисбат ба шахсияти хоксоронаи ман дигар хел кард. маро дар маркази таваҷҷӯҳи он шахсоне қарор дод, ки воқеан дар роҳи адабиёт пурқудрат ҳастанд. ва ман ин лаҳзаҳо худро ҳам фараҳбахш ҳис мекунам, ҳам як тарси бениҳоят аҷиб маро фаро гирифтааст. зеро ман рӯбарӯ ҳастам бо тамоми ононе, ки то имрӯз беҳтарин муваффақиятҳоро дар соҳаи адабиёт ба даст оварданд ва ҳамин дастовардҳоро эшон аз ман интизоранд. ҳар як ғолибият ман фикр мекунам барои ҳар як иштирокчӣ, чун ҳиссе ки ман имрӯз дорам, бояд бештар ба дили онҳо ҷойгир шавад. барои чӣ? барои он ки ғолибият ин танҳо як хушбахтии бузург нест. ғолибият ин масъулият аст. ғолибият ин шинохти бештари худ аст. ҳар як шахс, фалсафаи Рум меомӯзонад, ки ҳар як шахс дар ин дунё беҳуда таваллуд намешавад. ҳар як шахс мақсаде дорад. барои он ки як тифл ба дунё биёяд, аллакай ояндаи ӯро қувваи бештаре барои ӯ нависонда аст, ки дар дунё барои як мақсад мебиёяд. барои ҳамин ман фикр мекунам ҳар як шахс дар худ ба монанди ҷиллои тиллову нуқра як истеъдоде дорад ва бояд онро кашф кунад. ва ҳамин фуруғи субҳи доноӣ беҳтарин истеъдодҳоро барои мо кашф кард, ки ғолибият, пирӯзият дар ин озмун зиндагиро тағйир дода, умуман бовару муҳаббати онҳоро нисбат ба китоб зиёдтар мекунад. ва бевосита чун масъулият зиёд мегардад, баъзе корҳо, амалҳо ва суханҳои мо то андозае маҳдуд мешаванд ва бояд баъзе корҳоро мо накунем дар назди ҷомеа. ба андешаи шумо ин маҳдудият ба манфиати кор аст ва ё ин ки метавонад ки ба равони мо ягон зараре расонад? ташаккур. новобаста аз он ки мо ки ҳастем, инсони хокӣ ҳастем, ситораи олами фарҳангу адабиётем, моро як оила мешиносад ё тамоми дунё, мо инсон ҳастем. мо талабот дорем ба хурсандӣ, мо талабот дорем ба ҳаёти шахсӣ, мо талабот дорем ба он ки дар боғе сайру гашт кунем, мо як худ танҳо бошем. мо талабот дорем ба он ки дар нишастгоҳе бинишем, мо худ бо худ мусиқӣ гӯш кунем, китоби дӯстдошта бихонем. ман фикр мекунам машҳур будан
برای انسان محدودیتی ندارد. مشهور بودن تنها یک تغییرات در حیات می‌دارد، همین است که دقت انسان‌ها را نسبت به خود زیادتر جلب می‌کنید. و مشهور بودن به کدام جهت است؟ برای آنکه جامعه به سخن‌های شما زیادتر طلبات پیدا می‌کنند، به حضور شما، به شخصیت شما زیادتر طلبات پیدا می‌کنند. و من فکر می‌کنم مسئولیت را به دوش گرفتن و از عهده طلبات جامعه برآمدن برای هر یک شخصی که خودش را شخصیت ساز و شخصیت شناس می‌شمارد، این خود یک استراحت است. و من فکر نمی کنم که غالبیت در آزمونی به مثل فروغ و صبح دانایی خودش یک استراحت و خودش یک منبع الهام است، برای غالبان خودش کدام یک محدودیتی به وجود بیارد. عین زمان میخواستم از شما پرسان شدم که شوق و ذوقی که شما را وادار میسازد برای کتابخوانی، برای باز هم زیاد دانستن، سوادناک گشتن، از کجا میتواند پیدا بگردد؟ تشکر. در تمام ادبیات شخصیت هایی هستند که ما را وادار می سازند که به اثرهای آنها رو بیاریم. محبتی که آنها در اثرهایشان واقعا از کلک اعجاز آفرین خود تولید می کنند، ما طفلی استعداد آنها را بنوازیم، پرورش کنیم، در وجود خود رشد دهیم. رشد و کمال هر یک شخص واقعا از خوانش و آموزش می شود و شوق و رغبت من نسبت به کتابخوانی از صنفی در خاطرم هست، صنف دوم می خواندم، از خواندن کتاب پیروزنامه ابوعلی ابن سینا به میان آمد. وقتی که من خصوصا حی بن یخزان و رساله سرگذشت را خواندم، برای یک خواننده صنف 2، یک کودک صنف 8 این بسیار اثر مشکل است، لیکن حیات مدنی من در عالم من شاهگری سبز کتاب از اثر فلسفی حی بن یخزان آغاز شد، از افسانه، از شعرهای بچگانه محض از کتاب ابوعلی ابن سینا حی بن یخزان. و وقتی که من در صنف 4 می‌خواندم، بار اول کتاب یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی را خواندم و این مرا وارد کرد به سمت دیگری ادبیات، به سمت کودکانه، به سمتی که نسبتاً فهما است، به سمت ساده. بعداً وقتی که من بیشتر آگاه گشتم از سمت از دایره فراخ ادبیات تاجیک، رو آوردم به ادبیات جهان و اولین اثری که من از ادبیات جهان مطالعه کردم این اثر مشهوری نویسنده انگلیس دانیل دفو، روبینزون کروزو بود. از همین از مرحله های خردی آغاز شد شوق و رغبتی من نسبت به کتاب و من فکر میکنم آن کسی که میخواهد در جاده ادبیات عموما در آزمون های چون فروغ و صبح دانایی غالب برآید، باید زمینه استواری دوره نورسی و کودکی داشته باشد، برای آنکه بی ذخیره دوره نورسی و کودکی نمیتوان غالبیت به دست آورد، چون 6 ماه، 1 سال، حتی 2 سال برای تیاری به چنین آزمون سطح بلند من فکر میکنم ناکفایه است. باید زمینه فوندامنت از کودکی باشد. سلامت باشید. و چنانه که خود شما قید کرده اید زیاده از 700 اثر رو مطالعه کرده اید و این اثرها چگونه میتونند که در خاطره شما بیستند، شما آنها رو حفظ سازید؟ تشکر. ما در تاجیکستان، در وطن جان و جان ما، عائله های داریم که از حد زیاد اعضای عائله دارند. درباره هر یک تای آنها نام، نسب، زندگی یا عموما همین مثلا گیریم دانشگاه را، در یک گروه لکسیونی تا 200 نفر میشینند. آنها یکدیگرشان را خوب میدانند، حتی میدانند که کدام خوراک را دوست میدارند یا کدام رنگ را میپسندند. کتاب نیز همین است. وقتی که شما دایره بزرگی کتاب را میخوانید، آنها برای شما یک عائله میشوند و کتاب ها برای شخصا من یک عائله بزرگ هستند که هر یک اعضای عائله خود را، عائله معنوی خود را میشناسم، میدانم. به مانند آنکه شما درباره پدر و مادر، خواهر و برادر خود همه چیز را میدانید، باید درباره کتابی که نسبت به او مهر دارید همه چیز در خاطرتان بایستد. مشکل است البته در خاطر گرفتن اون همه اپیزود و سوژه، قهرمان ها، عملی که در اون رمان، خصوصا رمان های ادبیات فرانسه که بسیار پیشتر پیچ است، یا اینکه رمان های میفولوژی از داستان های اپوسی که در ادبیات ریمی قدیم هست دشوار است البته، لیکن وقتی مهر زیاد باشد البته خاطر نیز به شما کمک میکند. چیزی خوب را حتی گوشه قوتترین معینه سری انسان قبول می کند.
мехоҳад дар худаш нигоҳ дорад ки баъдан дар равандҳои гуногуни ҳаёт ба худи ҳастии мо, вуҷуди мо кӯмак кунад то аз он донишҳо истифода барем. аҳсан. ва чуноне ки мегӯянд, меҳри оиларо ҷудо кардан хеле мушкил аст, яъне бародар, хоҳарро ҷудо кардан хеле мушкил аст. пас шумо ба мо гуфта метавонед ки аъзои дӯстдоштаи оилаи шумо кист, яъне китоби дӯстдоштаатон, аз он ҳама китобҳо, асарҳое ки мутолиа кардаед кадом китоб аст ва чаро? ташаккур. Аслан адабиёти ҷаҳон як адабиётест ки худро ба сӯи шумо бениҳоят зиёд мекашад. ва инҷо ман гуфтан мехоҳам ки ба ман мехоҳам номи адабиётро номбар кунам, номи давлатро. ба ман аз ҳама зиёдтар адабиёти халқи Австрия маъқул аст, хусусан навеланависи ин давлат Стефан Цвейг. ва баъдан ман бисёр дӯст медорам романтизми фаронсаро. ба ман бисёртар Жан Жулиен маъқул аст. баъдан ман асарҳои Жан-Жак Руссоро дӯст медорам. баъдан асарҳои умуман романҳои аз нигоҳи ман зиёд ҳам дӯстдоштании Анри Гиде Мопассанро. баъдан ба ман хусусияти тарҷумаҳолие ки дар асарҳои Онори де Балзак аст, фалсафа ва умуман халқиятизме ки дар асарҳои Рамин Ролан ҳаст. умуман ман тамоми асарҳое ки хондам аъзои оилаи маънавии худамро дӯст медорам, лекин бештар гӯе ман ошиқи навелаҳои Стефан Цвейг ҳастам, адабиёти Австрия. яъне ба андешаи шумо муҳит метавонад ки барои эҷод кардан ва барои мутолиа кардан мусоидат кунад? Аслан се рукни ҷомеа ҳаст ки кӯдаконро тарбият мекунад. ин ҳам оила, мактаб ва муҳити атроф, ҷомеа яъне. фаъолтарин муҳит дар тарбияти кӯдак барои шахсиятофарин шудани вай ин пеш аз ҳама ҷомеа аст, муҳити атроф аст. ман фикр мекунам барои китобхону китобдон ва умуман босавод шудани кӯдак пеш аз ҳама падару модар саҳм гузоранд. агар падару модар саҳм гузоранд барои ҳам духтар ва ҳам писари худ, барои умуман фарқ нагузоранд байни фарзандон, барои ҳарду гурӯҳ шароитҳои мусоид фароҳам биёранд барои хондану навиштану эҷод кардан, ман фикр мекунам муҳит беҳтарин таъсирро барои ҷавонон мегузорад. маслан гирем ҳамин озмун. вақте ки соли аввал дар инҷо 127 нафар ҳамагӣ иштирок дошт дар даври ҷумҳуриявӣ, имсол бибинед ки 270 нафар буд ва ин нисбатан зиёдтар аст. муҳити шахсан оилаи ман барои ман тамоми шароитро фароҳам меорад то ман дар муҳити ором, дар муҳите ки ба худам писанд аст ба эҷод машғул шавам. эҷод як умуман санъатест ки на шаб дорад на рӯз. ба шумо нигоҳ намекунад ки шумо ба чӣ машғул ҳастед. илҳом саркаштарин ҳиссиёт аст. барои ҳамин ман фикр мекунам барои хондани ашъори дигар нависандаҳо низ як муҳити илҳомӣ, як муҳите ки шуморо ба ваҷд биёрад зарур аст. вақте падари шоҳнома мехонад, албатта писари ӯ аз шоҳномахонӣ рӯ наметобад. вақте модаре ягон роман, ягон повест, ягон ҳикояро ба духтарчаи худ нақл кунад, духтарчааш албатта мегӯяд ки ман бояд ҳамин асарро хонаму пеш аз он ки модарам ба ман нақл кунад, ман бояд давоми онро бидонам, яъне дар радифи дониши модарам бояд дониш дошта бошам. ман фикр мекунам агар муҳит солим бошад, падару модар донишманд бошанд, албатта ҷомеае ба тавлид хоҳад шуд ки пур аз донишмандон аст, пур аз орифон аст. умуман мо пеш хоҳем рафт. сипос. ва чуноне ки худи шумо қайд кардед, чун тарбияро кӯдак аз сухан намегирад, балки аз рафтор мегирад. яъне барои оне ки мо барои дӯстрӯякони худ, барои аъзои хурдтари оилаи худ тарбия бидиҳем ва барои рост онҳоро ҳидоят кардан чизеро биомӯзонем, пеш аз ҳама бояд худамон амал кунем ва ин нафар, ин кӯдак бояд дар мо намунаи ибратро бинад. ва аҳсан ба шумо ки шумо намунаи ибрат на танҳо барои оилаи худ, атрофи худ, балки барои ҳазорон ҳазор тоҷикистонӣ ҳастед. бинандагони азиз, дар барномаи имрӯзаи мо якчанд нафаре ҳастанд ки намунаи ибрат барои нафарони зиёде ҳастанд ва яке аз онҳо Рухшона Бобозода голиби номинатсияи хондан ва аз бар намудани осори адабиёти муосири тоҷик мебошанд ки мо эшонро ба барнома хушомадед мегӯем. озмун чӣ гуна буд барои шумо?
هیجان ترس شما را فراگیر بود هنگامی که در معرفی کردن اثرهای خونده‌تان نزد داوران حضور داشتید؟ تشکر زیاد. از سببی که من اشتراکچی 4 دوره آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در سال 2019 نیز بودم. با طرز سوال جواب آنها با رفتار آنها علاقه شناس بودم. وقتی که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی در سال 2020 اشتراک کردم و برای من یگان بیگانگی وجود نداشت، چون که چطوری که قید کردم علاقه شناس بودم و شما میگویید که از کتاب هایی که پیشنهاد کردید ترس یا اینکه یگان هراس نداشته. من تماما ترس و هراس نداشتم، چون که همون اثرهایی که پیشنهاد کردم همه آنها رو من از روی نظامنامه مطالعه کرده بودم و خواه از نثر باشد خواه از نظم باشد و من وقتی که روی خط پیشنهاد کردم اعضایان حکمان همه آن را از روی خط من به من سوال جواب کردن و سوالهای آنها باید قید نمایم که سوالهایی که آنها به من میدادن منطقی بودن، یعنی که شفاف، آزمون شفاف گذشت و سوالهای آنها از مغز کتاب سوال میدادن، یعنی که برای من بیگانگی وجود نداشت و من هیچ ترس و هراسی نداشتم، چون که همون اثرهای بدیعی که مطالعه پیشنهاد کرده بودم آنها رو مطالعه کرده بودم، با قهرمانای آنها، با سوژت اثر، با یعنی که مضمون اساسی اثر علاقه شناس بودم و سوالهایی که آنها به من پیشنهاد کردن بیگانه نبودن. سلامت باشید. میگفتید که شما در سال گذشته که در آزمون شرکت ورزیده بودید شماره اثرهای خونده‌تان به چند تا میرسید؟ سال گذشته وقتی که اشتراک کردم شماره اثرهای من به 50 عدد میرسیدن و امسال 200 شماره اثرهای من به 200 عدد رسیدن و زیاده از 160 غزل ازیاد کردم، 400 بیت داستان، 130 رباعی و زیاده چطوری که در نظامنامه پیشنهاد کرده بودم 5 اثر یادداشتی، من 10 اثر یادداشتی را مطالعه کردم و همون روی خط را با اعضایان حکمان پیشنهاد کردم و سوال جواب من از روی خط گذشت و همینطور سزاواری جا گشتم. یعنی شما با نظامنامه آزمون شناس بودید، محض از روی نظامنامه آزمون عمل کرده اثرها رو مطالعه کردید و در دوام کمتر از 1 سال توانستید که 150 کتاب مطالعه نمایید و همه این اثرهای خونده شما در دوره آزمون جمهوریوی بودند. شما فکر نمیکنید که شما تنها برای آزمون کتاب مطالعه کردید؟ این به اندیشه‌تان خوب است؟ به اندیشه من وقتی که انسان مخصوصا خود من طول 2 سال می شود که همراه و همساز خود این فروغ صبح دانایی و انیس کنج تنهایی را انتخاب کردم. یعنی طول 2 سال می شود که من با کتاب هستم، لحظه عمر خود را، یعنی که لحظه زندگانی خود را به کتاب تصور کردن نمی توانم و البته هر یک چیزی که می خوانم، هر یک خواه وای از نثر باشد، خواه از نظم باشد، خواه حکایه خورده باشد، خواه یک پند باشد، ضرب المثل باشد و البته برای من یک جهان معنوی می بخشد. وقتی که آن را مطالعه می کنم، از یاد می کنم، علاقه حس می کنم که من چند سخن دیگر یاد گرفتم، یعنی که چند چیزی نو برای خود در زندگی آموختم و باید این رو قید نمایم که هر کسی که در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی اشتراک میکند و خواه سزاوار جو گشته باشد خواه سزاوار جو نگشته باشد و علاقه غالب است، چون که وی طول چند سالی که چطوری که قید کردم فرق ندارد، 1 سال است، 2 سال است، 3 سال است و کتاب رو همراه خود انتخاب کرده است و با کتاب است و هر لحظه عمر خود رو از کتاب گرفته است. هر یک چیزی که وی میخواسته است که آموزد همون رو از کتاب بهره ور گشته است و بیهوده نمیگن که سخن بزرگان رو از کتاب بجو، یعنی که هر یک سخن رو وی از کتاب گرفته است، هر یک چیز رو از کتاب گرفته است و این البته برای هیچ کس ضرر نمیرساند. مخصوصا برای من این بسیار یک زمینه بزرگ گذاشت برای آینده خودم را ساختن، مثلا که برای آینده در یگان دانشگاه تحصیل کردنم، برای آینده زندگی خود را پیش بردنم، کار و فعالیت کردنم. بسیار همین کتاب خواندن، مخصوصا کتاب بدیعی، بسیار به من روحیه تازه بخشید، یعنی که مرا به جهان دیگر آشنا ساخت و فکر میکنم که این بهترین اقدام پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت بود که نسل نورس، جوانان، مخصوصا پیرانسالان و از تمام طبقه جمهوری به این آزمون اشتراک کردند و با باوری کامل گفته میتوانم که این یک بسیار هم اقدامی خوب بود.
یعنی برای آینده ملت. سلامت باشید. یعنی زیاد عمل‌هایی هستند در زندگی که پشیمانی می‌آورند، اما کتابخوانی پشیمانی ندارد. چون این است وقتی که برای کتابخوانی صرف می‌شود، برعکس باعث تمام مظفریت‌های ما در آینده انسان می‌گردد. سلامت باشید. نفری که زیاد کتاب می‌خواند چی آرزو دارد؟ البته نفری که زیاد کتاب می‌خواند و زیاد کتاب خوانده است، به عقیده من، مخصوصا شخصا خودم را اگر گیرم، به عقیده من چنین است که و می‌خواهد که باز هم زیادتر کتاب خوانند. مثلا من امسال در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی از روی نومیناسیای خواندن و اذیت کردن آثار ادیبان معاصر تاجیک اشتراک ورزیدم و آرزوی بزرگترینم در دل چنین است که میخوام که سال آینده از روی نومیناسیای خواندن و اذیت کردن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک اشتراک ورزم و غالب آزمون گردم و میتوانم با باوری کامل گویم که نفری که زیاد کتاب میخواند در دل وی تنها شوق کتاب خواندن، که در دل وی تنها مهر کتاب دیگر رشد می‌یابد و تنها مهر کتاب را در دلش میپرورد و میخواهد که باز هم زیادتر کتاب خواند، باز هم همان شماره کتاب‌هایی که خوانده است آن را زیاد گرداند، شماره غزل‌هایی که اذیت کرده است آنها را باز زیاد گرداند، شماره داستان‌های وی، رباعی‌های وی، دوبیتی‌های وی و آرزوی بزرگترین وی در دل باز چی است که وی میخواهد که ایجادکار شود. یعنی که به مثل همان اثرهایی که مطالعه کرده است، به مثل همان نویسنده‌های مشهور، به مثل همان شاعرهای مشهور میخواهد که او هم ایجاد کند و گرچند که در قطار آنها اگر نامبر نشود، یعنی که پیرو آنها باشد. شخصا من میخوام که پیرو ادبیات معاصر تاجیک، یعنی که چیز نوشته باشم که برای گرچند که برای نسل گذشته، برای نسل آینده و زمینه گذار نباشد، اما برای آینده خودم و زمینه گذارد. یعنی که میخوام که چیز ایجاد نمایم و این آرزوی درینه من است که باز هم رو به کتاب بیارم، باز هم کتاب‌های زیاد مطالعه نمایم، باز هم شعرهای نو ایجاد خوانم و باز هم جهان معنوی خود را بایو غنی گردانم. یعنی از عقیده های شما برمیآید که شما گفتنی هستید که نفری که بسیار مطالعه میکند حتما ایجادکار میگردد. نفری که به دنیای کتاب وارد نگردیده است و نفری که چون با دنیای ادبیات شناس میگردد، نگاهش به زندگی چگونه میشود؟ نفری که طول چند سال زندگی خود باره هم کتاب به دست نگرفته است، باره هم جمله از گفته های بزرگان نخوانده است و به فکر من به شخصیت مانندی دارد که یعنی که از همین قدر لذت های دنیا، از همین قدر آزادی دنیا و بیخبر است. طول چند ساله که زندگی کرده است، یعنی که طول چند سال که در روی دنیا بود، گویم که طول چند سال بیهوده زندگی کرده است، برای خود چیزی بهره نگرفته است. وقتی که اولین بار این مثلا که انسان کتاب میخواند یا اولین بار کتاب میخواند و یک باره البته مهر کتابخوانی در دل وی جا می شود، اما یک باره وی به جهان ادبیات داخل نمی گردد و باید کوشش کند، زحمت کشد، اثرهای زیادی را مطالعه نماید، با ادیبان زیاد شناس شود که بعد ادبیات را خوب شناسد. وقتی که اثرهای زیاد مطالعه کرد، وقتی که خوان از یاد کرد وی الکی با جهان ادبیات وی شناس شد، شخصا وی خود اینقدر مطالعه کرد اما وی در وی پشیمانی ظاهر گشته است که چرا طول اینقدر سال با کتاب همراه و همساز نبودم. این فروغ صبح دانایی و انیس کنج تنهایی رو و همدم و همساز خود انتخاب نکردم و البته پشیمانی در وی ظاهر میگردد که چرا این کارو نکردم، اما باید چنین قید کرده باشم که گرچند که وی پشیمان شده باشد هم، اما وی الکی دیر نکرده است و چیزا را برای خود گرفت و الکی زیاد نآموخته باشد هم اندکی هم آموخت. ولی آن شخصی که مطالعه نمی کند، آن شخصی که از کتاب بهره نمی گیرد، مخصوصا در زمان صاحب استقلال ما که به خواندن کتاب، به ازبر کردن شعر و داستان و رباعی ها پیش بردن زندگی غیر امکان است،
باید که نسل نورسی ما، جوانان ما بسیارتر به کتاب رو بیارن و هر یک چیزی که آموختن میخواهند برای آینده خود از کتاب بگیرن و بسیارتر با کتاب باشند. саломат бошед. яъне агар бинандагони азиз шумо китоб мехонед, пас яке аз хушбахттарин нафарони рӯи замин ҳастед. аз он ҷумла рухшонабону нест ки барои чунин ақидаҳои солим, ақидаҳои хеле хуб мо аз шумо изҳори сипос мекунем. ва бинандагони азиз, ҳамзамон дар барномаи имрӯзаи мо ҷоизадори мақоми дуввуми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар номинатсияи хондан ва аз бар намудани осори адабиёти ҷаҳон Саидо Шарафӣ иштирок меварзанд ва мо мехостем ки эшон ақидаҳои худро доир ба адабиёти ҷаҳон иброз медоштанд. мегӯянд ки ҳама чиз дар қиёс ба даст меояд ва чун шумо аз адабиёти дигар адабиётҳо, аз дигар номинатсияҳо бохабар будед ки маъз адабиёти ҷаҳонро адабиёти дӯстдоштаи худ қарор додед. تشکر. مثلا ادبیات جهان این تنها معنی آن را ندارد که ما باید فقط ادبیات خارجی را خوانیم. مثلا ما داریم نویسنده و شاعرانی که آثار پرغنا و تینا در جهان شناخته شدند و آنها هم ادبیات جهان داخل می شوند. مثلا از ادبیات کلاسیکی گیریم اگر شاهنامه بیزاول ابوالقاسم فردوسی، مثنوی معنوی جلال‌الدین بلخی و غزلیات سعدی و حافظ، رباعیات عمر خیام. از معاصران گیریم اولا استاد عینی، یعنی که اساسدار ادبیات معاصری تاجیکی در جهان شناخته شدن، استاد عینی. بعداً استاد ترسونزاده، اگر این طرفتر آییم استاد لایق، بازار صابر، مومن قناعت و البته که استاد گلرخسار داخل می شوند و ما به واسطه از اثرهای اینا نیز مطالعه کرده بودیم. و فکر میکنم که پیش از آنی که به ادبیات دیگر مملکت ها شناس میشویم البته باید یعنی درباره ادبیات خود چیزی دانسته باشی، خواه از کلاسیک خواه از معاصر. و من نیز اثرهای دوست داشته من از ادبیات خودمان است و فکر میکنم که باید اولا خودشناسی ملی انسان داشته باشد. Саидо бевосита нафаре ки зиёд китоб мехонад фарқ мекунад аз дигар нафарон. масалан агар ман чунин суолҳоро ба ҳамсолони шумо пешниҳод кунам, ақидаи онҳо умуман дигар хел мешавад, суханронии онҳо умуман дигар хел хоҳад буд. ба ақидаи шумо худи шумо фарқ мекунед аз дигарон, аз дигар ҳамсинфонатон, ҳамсолонатон? البته وقتی که انسان کتاب میخواند فکرهای روز تا روز دیگر میشود. هرچند که مثلا ما اگر 100 ساله ها نیست کتاب خوانیم برای ما کم است. ادبیات جهانی یک دامنه بسیار وسیع دارد و برای همین چقدری که ما خوانیم کم است و باید انسان هیچ وقت از خود خانه نباشد. هر قدری که خواندی این برای تو باید کم باشد، همون وقت میتونی به مقصدت رسی. یعنی که اگر تو از خود خانه شوی، خود را خانه کرده توانی، این فکر میکنم که کتاب زیاد خواندن نمیتوانی و به مقصدت هم خوب رسیدن نمیتوانی. برای همین هر چندی که تو خواندی باید تلاش کنی و هیچ وقت از خود خانه نباشی. و مثلا فکر میکنم که انسان پیش از همه باید انسان باشد و خصلت‌های نیکی که مثلا کتاب دوست از کتابخوان کاملا فرق میکند. یعنی وقتی کتاب مثلا در نظامنامه آزمونی فروغ صبحی دانای کتاب است، مقدار معینی کتاب ها پیش بینی شدند و خوانندگان بیشتر کوشش میکنن که همون مقدار را مثلا مقداری رباعی و غزل امنای رسید. مثلا آنها کتاب خوانند و اگر بدیل خوانی کتاب رو باید هر یک قهرمانی کتاب رو و مثلا خلاصه برای دایر کتاب، برای چی کتاب این نام رو گرفته است، در حیات تو چی نقش بست و برای چی کدام سوژه های این کتاب را، این وقت میشه کتاب دوست. یعنی کتاب رو باید دوست داشت. این نیست که شماره کتابم رو زیاد کنم و فکر میکنم که انسان باید همیشه با کتاب باشد، از کتاب دوری نجوید و هر یک نفر مثلا نوابسته که به کدام ساحه داشته است. ما هیچ کس را مجبور نمیکنیم که شما باید کتاب‌های بدیهی خوانید. مثلا اگر در ساحه طب باشی بگذار کتاب‌های طبی خوان یا در ساحه دیگر. هر انسان وقتی که به دنیا میاد یک چیزی را دوست می‌دارد. مثلا دایری به همون ساحه خود، به همون هنر خود کتاب‌ها را مطالعه کن، اینم بسیار هم خوب می‌شود. بله و یکی از داناترین شخصی عالم گفته است که من تنها همین را میدونم که هیچ چیز را نمیدونم. من این سوالی پیشینه رو برای چی به شما پیشکش کردم؟ زیرا که مثلا اگر من زیاد کتاب میخونم و فکر میکنم که همسالان من از من نادانتر هستند و من از آنها بالا هستم.
مگر این عقیده من خوب است؟ البته هیچ کس حق ندارد این عقیده را داشته باشد. برای چی؟ برای که همه چیز را همگان میداند، همگان وارد تولد نشده است. برای همین ما باید این سخن را نگوییم که و از من خوب نمیداند و هر کس هر یک عقیده خود دارد، هر یک طرز سخنرانی خود دارد. برای همین باید این فکر غلط است که کسی از من از دیگران خوب میدانم. این هم قانع کردن خودت است و باید قانع نباشد. بله و واقعا چنانه که دیگر هم صحبتانی ما در اینجا ابراز داشتند، هر یک نفر برای انسان کتابخوان، کتاب دوست میتواند که استاد باشد و حتی از نفری که کم کتاب میخواند و چیزهای کم را میداند ما میتوانیم که به خود چیز بگیریم و این به منفعت ما است. چون شما غالب آزمون جمهوری هستید، میتوانید بگویید که این آزمون با شما چی داد؟ این آزمون برای من بسیار چیز داد. یعنی همین خود سال 2020 یعنی یک سال بسیار هم سال وزن مشکل بود، چون که ما می‌دانیم این پاندمی بیماری تمام دنیا را فرا گرفته بود. با این در جمهوری ما آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار شده ایستاده بود و خوشبختانه جنبست هم شد با یک بسیار هم تنتنوار و مثلا در من نظر به دیگر سالها گفتم میتونم که مثلا کتاب زیاد خواندم، یعنی که برای آزمون تیاری دیدن بسیار کتاب خواندم. در این آزمون خوشبختانه وقت جای دوم سزاوار گشتم. یعنی من کمی هم باشد از ادبیات جهان، چون که ما می‌دونیم ادبیات جهان بسیار هم وسیع است، زیاد است. یعنی مثلا ادبیات جهان از ادبیات خارجی فرق دارد. یعنی ما نمی‌توانیم که هر یک شاعر نویسنده‌ای که مثلا خارج است اون مطالعه کنیم، برای که این در نمینت داخل نمی‌شود. در نمینت همون اثرهای داخل می‌شوند که شهرت جهانی دارند و در جهان شناخته شدن، باید امنویه خواند و فکر می‌کنم که اینا خیلی هم زیاد هستند و برای این 100 ساله ها لازم می‌آید و برای همین شاید یک گردی هم از این اسقط کرده باشم و باز هم کوشش می‌کنم. همیشه کوشش می‌کنم که بازم زیاد خواه از ادبیات خودم، خواه از ادبیات جهان. مثلا چون من ادبیات بچگانه رو نیز دوست می‌دارم، یعنی وقتی که تو می‌خوانی ایام همون نورسی خود را، ایام بچگانی خود را پیش نظر می‌آوری. ببینید سعیدا، ما درباره نفر کتابخوان و کتاب دوست حرف زدیم و خود شما قید کردید که امسال کوشش کردید که از روی نظامنامه کتاب‌ها رو انتخاب نموده مطالعه کنید، ولی میشوند حالت‌هایی که کتابی که در نظامنامه نامگو است در آنجا جایگیر است برای من دلکش نیست. من البته میدونم که این کتاب برای من منفعت زیاد می‌آورد مطالعه‌اش، ولی من نمیخوام که عین زمان من همین کتاب رو بخونم. همین سخنی گفته شما بود که من در اونجا به یک چند سوال جواب دادن نتوانستم. یعنی چی؟ یعنی که همون کتابی مثلا بعضی کتابای بودن که من دست بودند اما قدر مثلا هر کس با تعب دل خود کتاب میخواند، یعنی هیچ کس را مجبورا کتابخوان کردن ممکن نیست و برای همین بودن همین از روی همین یک چند سوالی که من جواب دادم از روی بود که چرا شما این کتاب و یا اون کتاب را نخوندید. اما بعد من مثلا نویسنده دوست داشته من گفتم میتونم که خالد حسینی، یعنی نویسنده مقیم امریکایی افغان نژاد و البته فخر میکنم که همزبانی ما رو در جهان میشناسند، قدر اثرهای بی‌زوال دارند و مثلا در نظامنامه نیستن، اما من 4-5 رمانی آنها رو مطالعه کردم و همه من داخل کردم و بودن سوال‌ها بیرون از نظامنامه نیست، سوال‌ها بودن البته و فکر میکنم که مجبورا باید کتاب نخوند. یعنی هر آن چیزی که به تو پسند است، هر آن چیزی که تو میخوایی تو باید هم نخوانی و از همون آغاز میشود با تو راه تو گشوده میشود تو همه کتاب رو میخوانی. چون شما در نامیناسیون خواندن و از بر نمودن ادبیات جهان اشتراک میکنید و در این ادبیات کتاب‌هایی هستند که به زبان تاجیکی ترجمه نشده‌اند، خواندن ادبیات ها با زبان غیر با زبان های خارجی میتوانند که تاثیرات ما را دیگر کنند دایر به کتاب؟ من این خیلی فکر ندارم. یعنی مثلا اثرهای از زبان انگلیسی هست، ما اونها مثلا نویسندگان انگلی را به زبان روسی میخونیم، به زبان تاجیکی، اینا هر دوش از یک زبان ترجمه شده‌اند و مثلا اگر به زبان مثلا یا پوشکین و دیگر که به روسی نوشتند اون خونیم و تاثیراتش دیگر است، یعنی از زبان اصل. اما دیگر زبان ها رو مثلا به روسی ترجمه کردن یا به تاجیکی، برای من بیشتر اصول ترجمه شده یعنی زبان تاجیکی میخونم. یعنی من که خود کمی ترجمه میکنم و بسیار هم دوست میدارم ترجمان‌های بزرگ تاجیک را. ما در برابر ایجادکاری ملت ما یک ترجمان‌های دارند که
بهترین شاه اثرهای دنیا را به زبان تاجیک ترجمه کردند، از جمله شریف شرف، حبیب احراری، ملا قندف، استاد اولوغزاده. مثلا در 18 سالگیشان دون کیخوت را ترجمه کردند و گاملت را ترجمه کردند، یعنی که ابوالقاسم لاهوتی، استاد بازار صابر، لایق شیرعلی و دیگر. یعنی به با زبان اصلی مطالعه کردن این به نهایت خوبتر است. با زبان اصلی اگر علاجش باشه، یعنی تو زبان رو دانی، خوب است خواندن به زبان اصلی البته. اما اگر ترجمه نیست بد نیست، ترجمه نیست خوب است. ما وقتی که این خیلی ترجمان‌های بزرگ داریم، میباید که ترجمه هم خوانیم و با زبان مادری خود از جهت ترجمانی نیز شناس شویم. یعنی زبان تاجیک بسیار هم یک زبان بای است و هم از زبان ایجادکاریش و هم از جهت ترجمانی ما این زبان آموخته میتوانیم. و فکر میکنم کسی فرق ندارد وقتی تو در ادبیات جهان اشتراک میکنی یا خصوصا برای خود کتاب میخوانی، باید یک یا دو اثر ترجمه شده را خوانیم و زبان مادری خود را از جهت ترجمانی نیز خوب آموزیم و درک کنیم. بهترین سلامت باشد. دور به کتاب‌های الکترونیکی چگونه عقیده دارید؟ کتاب‌های الکترونیک خوب هستند از یک جهت. برای چی؟ برای اینکه وقتی کتاب تو دسترس نمیکنی، میگید من دسترسش نکنم نمیخونی. خوبتر شما الکترونیک خونی. مثلا اگر کتاب باشد بهتر است از الکترونی البته و یک سر یک گردن بالا می ایستد. اما وقتی که نیافتی کتاب رو، تو میتونی که از الکترونیکش استفاده کنی. این بهتر است از نخوندن. و من چون بیشتر با اون نفرانی که در آزمون جمهوری شرکت می‌ورزند هم صحبت میشم در دوره این برنامه و از آنها توصیه ها میگیرم و بیشتر آنها استفاده میبرند اودیو کتاب ها رو. مثلا بعضیا تماشا میکنند فیلم ها رو. ما میدونیم برای هر یک اثر قریب فیلم هست. فیلم ها رو یا اودیو کنیک، یعنی کتاب های اودیویی و یا الکترونی و یا کتاب اصل. و در همه گفته میتونم که اصلا این چهار چیز بهتر است از دیگر چیزها در اول. بعد دایر به فیلم ها اول. مثلا میگن که هر آن چیز زود آید دیر نپاید. مثلا این فیلم 1 ساعت 2 ساعت است، اینا تو تماشا میکنی، اینا همون کارگردان از نظر خود میموند. یعنی او چه خیلی که میبیند همون خیلی که فیلم تصویر میکند و مثلا فیلم بنوار میگیرد. اما وقتی تو کتاب میخوانی، هر یک قهرمان این کتاب را از جهت خود، با لباس خود، با اون چیزی که تو خودت فکر داری، با اون خاراکتری که تو خودت فهمیدی، درک کردی، تو تصورش بکنی. این البته که به نهایت خوب است و پیش از همه کتاب میایستد. باید کتاب را خود. و دوم در اودیویی، یعنی اودیویی نیز مثلا من نیز به مثل شما اودیویی را خودم دوست نمیدارم و گوش کردم نمیتونم، بلکه زود فراموش میشود البته. اما بعضی‌ها هستند که خوب درک میکنند، توسط همون اودیویی نیز خوب درک میکنند و فکر میکنم اگر وقت باشد خوبترش که کتاب بخونیم. اما شاید در بعضی حالت‌ها ممکن است گوش کردن اودیویی. سلامت باشید. یک جور سپاس برای عقیده‌های سالمتان. بینندگان عزیز، اشتراکچی دیگری برنامه ما هستند نگار رحمان و اشتراکچی در نامیناسیای خواندن و ازبر نمودن اشعار بچگانه و افسانه و روایت‌های خلقی تاجیک که در آزمون جمهوری سزاوار جای دوم از روی این نامیناسیا گردیدند. ما شما رو تبریک میکنیم. نگار بانو، شما از سن چند سالگیتان به خواندن و مطالعه کردن افسانه ها و کتاب‌های بچگانه شروع کردید؟ در خاطرم هست که من از سن 6 سالگی به خواندن کتاب‌ها مشغول شدم. البته وقتی که پدر و مادر یا که اپا و خواهر تو به کتابخوانی مشغول هستند، تو هم می‌خوای که کتاب خوانی، افسانه خوانی. همین طور من از اپاهایم خواندن کتاب را یاد گرفتم و در سن 6 سالگی به خواندن افسانه‌های خلق تاجیک مشغول شدم. وقتی که در صنف سوم گذاشتم، کتاب آگینه و سرگذشت صابر ادبیات معاصر تاجیک را خواندم. سلامت باشید. هر یک کتاب، افسانه، روایتی که ما میخونیم البته قهرمان دارد بباشید و در سیمای این قهرمان ما میتوانیم خصلت‌های بدی انسانی، خصلت‌های نیکی انسانی را ببینیم و از این قهرمان ها در آخر حکایه و افسانه و روایت ها به ما حکمت میدهند. نمایان ترین قهرمانی که شما مشاهده کردید هنگام خواندن و مطالعه نمودن افسانه و اشعارهای بچگانه کی بود؟ میتوانید به ما بگویید؟ بله، وقتی که من پوست کیف عزیز را خواندم، عزیز چنان اسرار نام پسرکی هست در همین پوست کیف که چنان وی را خوشروی با صنعت و مهارت رو بسیار خوب
тасвир намуда аст ки вай писари дар синфи ҳафтум мехонад, дар мактаб писари аълохун аст, дар Индонезия, дар Чин ҳама медалҳоро оварда дар мактабашон овезон карданд. дар ҳамин асарҳои азиз ман дидам ки чӣ қадар хуб тасвир менамоянд. саломат бошед. ва мо гуфта метавонем ки ин қаҳрамоне ки шумо ани замон номбар кардед барои шумо ҳамчун як нафаре буд ки шумо мехоҳед ки ба мисли он шавед. бале ман мехоҳам ки забонҳои бисёри дунёро омӯзам. саломат бошед. аҳсан ба шумо. биёед, чун мо зиёд суҳбат кардаем бо иштирокчиёни барномаи имрӯзаамон, айни замон мехоҳем як порчаи шеърии бачагонаро барои мо ва барои бинандагонамон, барои иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо қироат кунед. розӣ ҳастед? аз ки шеър мехонед? аз Мирсаид Миршакар. марҳамат. ман медонам ки чаро хуршеди оламафрӯз меояду меравад ба кишвари мо ҳар рӯз. меояд ки бачаҳо ба кӯчаҳо бароянд, ҳар қадар ки дил хоҳад бо ҳам бозӣ намоянд. меравад аз он сабаб ки дар ҳар як диёре интизори ӯ ҳастанд бачаҳои бисёре. дигар ҳар як бачаҳо бозӣ кардан мехоҳанд, аз шӯълаҳои офтоб баҳра бурдан мехоҳанд. саломат бошед нигорабонам. дар доираи мактаб шумо гурӯҳона китоб мехонед, яъне бо ҳамсинфонатон як китобро мутолиа мекунед? бале мо аз китобхона вақте ки ягон китобро мегирем, вақте ки ман як китобро хондам боз ба рафиқам медиҳам ки вай китоби хондаи маро ӯ ҳам хонад, ӯ китоби хондаашро ба ман медиҳад. бубинед нигорабону, ман нафарони зиёди китобхонро мешиносам ва баъзеи онҳо китобхониро дар ҷое мехоҳанд китобро бихонанд ки он ҷо серодам бошад, ҳатто бо мусиқӣ китоб мехонанд. ба андешаи шумо худи шумо дар кадом муҳит китобро хубтар дарк мекунед, зиёдтар хондан мехоҳед? муҳити ором, китобхона ва ё ин ки дар ҷое ки серодам бошад, ғавғо бошад, бо мусиқӣ, чӣ гуна? албатта ҳар як шахс ба худ ақида дорад ки ман дар куҷо китоб хонам. ҳастанд нафароне ки дар хона дар ҷойҳои ором мехоҳанд китоб хонанд. баъзан одамоне ҳастанд ки бо мусиқӣ китоб мехонанд. ҳаминтавр ман бисёртар мехоҳам ки дар назди дарё китоб хонам, чунки вай бисёр ҷойи ором ва роҳат аст. ва барои шумо хеле хуб аст ки шумо чун дар тоҷикистони зебоманзар зиндагӣ мекунед ки дарёҳои зиёде дорад, чунин аст? дарёҳои равон. яъне шумо дар табиати зинда зиёд китоб хонданро дӯст медоред? бале, дар табиати зинда китобҳо бисёртар ба фикри ман менишинанд. акнун мо аз шумо хоҳиш мекунем ки на танҳо ба хоҳарони худ, балки ба тамоми он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истоданд, аз доираи адабиёти бачагона ягон китоб тавсия бидеҳед, то ин ки онҳо низ ин китобро мутолиа бикунанд. розӣ ҳастед? бале. сараввал ман ба ҳамсолонам гуфтанӣ ҳастам ки вақти худро беҳуда сарф накарда ба китобхонӣ машғул шаванд, зеро китоб ба мо нури зиё меоварад. роҳ овардан ба китоб барои ҳар як шахс бахту саодат аст. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки китоби повести кифи азизи азизро мутолиа намояд, чунки вақте ки ин китобро мехонӣ дурӯғгӯӣ ту дигар дурӯғ гуфта наметавонӣ, чунки дар ин китоб писараке як банчаи пулро меёбаду ба соҳибаш баргардонда наметавонад, чунки вақте ки ҳама шахс пулро бинад мехоҳад ки дар зиндагии худ сарф кунад ва ҳамин тавр асрор ҳам мехоҳад ки пулро ба соҳибаш барнагардонад. бори якум ки вай пулро бармегардонад, бори дуюм шумораи пулҳо бисёртар ҳастанд ва намехоҳад ки пулро баргардонад. аммо баъд дар охир вай пушаймон мешавад ки пушаймонӣ суд надорад, аммо падараш ӯро коҳиш медиҳаду боз пулро ба соҳибаш баргардонда медиҳанд. яъне тавсияи шумо барои ҳамсолонатон ин хондани китоби повести киф аст. аҳсан ба шумо, ташаккури зиёд барои он ки шумо зиёд китоб мехонед. як ҷаҳон сипос ба шумо. акнун Саидо, мехостам ки шумо низ барои ҳамсолонатон, барои он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истоданд, хондани як китоберо тавсия бидиҳед. як китобро интихоб намоед, албатта аз номинатсияи худ, ки ба андешаатон ба дили бештари инсонҳо метавонад ки наздик биафтад. барояшон хондани ин китоб ҳатман писанд меояд. аз адабиёти ҷаҳон мехостам ки аввалан як ҳикояи бисёр ҳам ба ман писанд ва фикр мекунам ба дигарон ҳам писанд меояд, аз Серох Хонзодиян, нависандаи бузурги Арманистон, Пӯсти хис. ина гӯям ва аз повести дӯстдоштаи ман ин Гапсе ки Оноре де Бальзак. масалан ман ина 3 бор хондам, ҳам ба тоҷикӣ ва ҳам ба забони русӣ.
инчунин аз романҳо яке аз романҳои дӯстдоштаи ман ин Бодпой мебошад, бигӯши за ветрам аз Холид Ҳусайнӣ, ки инам барои албатта синну солашон бузургтар бисёрам писанд меояд, чунки ҳамин бисёр ҳам ғамангез аст, ҳам шодиовар ва ба замони имрӯза бояд ина муқоиса кард ва шукронаи истиқлолият мекунӣ вақте ки ту ин китоба мехонӣ. ва тавсия медиҳам ҳатман ҳамин се китоб, яъне ҳикояи Пӯсти хирс ва Гапсек ва Бодпой. саломат бошед. тавсияҳои рӯхона чӣ гуна бошанд барои нафароне ки ани замон моро тамошо карда истоданд? осоре нест ки аз манфиат холӣ бошад. ва ман низ аз адабиёти муосири тоҷик яъне ки асарҳои бадеӣ мутолиа кардам, аз ҷумла роману повесту ҳикояву очерку навелаву ёддоштҳо. ҳамаи онҳо барои ман манфиат доштанд, ҳамаи онҳоро дӯст медорам ва мехоҳам ки ба ҳама тавсият намоям ки аз адабиёти муосир ҳар чӣ қадар ки дастрас мекунанд ҳамаи онро мутолиа намоянд. аммо бисёртар он чизҳое ки мехоҳам ки онҳоро шавқманд мекунаду онҳоро ба ин ҷода яъне ки ворид месозад. аввалан аз ҳикояҳо мехостам ки аз ҳикояҳои устод Пулод Толист, ҳикояҳои аз ҷумлаи ҳикояи Баҳор, Духтар, Лолачинӣ ҳам ҳикояҳои бачагона ҳастанд, ҳам ҳикояҳое ки ба адабиёти муосир дохил мешаванд, яъне ки одамро барои хондан бисёртар ҷалб мекунад ба адабиёт. ва аз повестҳо мехостам ки повестҳои Одина, Марги Судхӯр, Ятим аз устод Садриддин Айнӣ ва повести Саргузашти Собир, баъд повестҳои устод Абдулмалик Баҳорӣ аз ҷумлаи Гирдоб, Модархон, баъд Фирории Асистен асари фантазия мебошад ки бисёр повести дӯст доштаам ба ҳисоб меравад. ва аз романҳо романи Духтари Оташ, яъне ки романи 12 дарвозаи Бухоро ва Тахти Вожгун ки инҳо асари трилогия, яъне ки сегона ҳастанд, онҳоро мутолиа намоянд ки ҳамин асарҳо метавонад ки инсонро махсусан ба ҷавондухтарон, яъне ки ба ҳамсиннусолони худ тавсия мекунам ки онҳоро ба роҳи озодӣ, барои зиндагии худро шинохтан, барои ҳаққу ҳуқуқи худро шинохтан дар зиндагӣ ҳамин асари, яъне ки Духтари Оташро, асарҳои сегонаро мутолиа намоянд. ва аз асарҳои ёддоштӣ мехостам ки ёддоштҳои устод Садриддин Айниро, яъне ки аз 4 қисм иборат аст ва асари мутаассифона асари нотамом ба ҳисоб мераванд, онро мутолиа намоянд, ҳар 4 қисмашро аз он бохабар шаванд. яъне ки фикр мекунам ки дар ёддоштҳои устод Садриддин Айнӣ тамоми асарҳои адабиёти муосири тоҷик нуфтааст. яъне ки вай аз тамоми ҷиҳат бою ғанӣ аст ва ҳамин аст асарҳои пешниҳод намудаам ва мехоҳам ки аз назм низ онҳо бохабар бошанд. аз устод Лоиқ Шералӣ, аз устод Бозор Собир, аз Фарзона, Гулрухсор Сафиева, Муҳаммад Ғоиб, Ҳабиб Юсуфӣ, Абулқосим Лоҳутӣ ва дигар адибону шоирон мехостам ки ғазалҳо, достонҳо, рубоию дубайтиҳо аз ёд карда бошам. аҳсан ва сипоси беандоза. ва бинандагони азиз бо диққат бошед, зеро ки Раъно Бону айни замон барои шумо хондани китоберо тавсия медиҳанд. ташаккури зиёд. Максим Горький вақте ки ҳикояҳои Антон Павлович Чеховро мехонад, дар ёддошташ менависад ки даҳшатовартарин қувваи истеъдоди Чехов дар он аст ки ҳеҷ гоҳ ҳеҷ чизро аз худ намебофад. яъне ҳар як ҷузъиёти зиндагии инсонҳоро гирифта баъд ҳикояю навеллаю повест меофарад. бояд бигӯем ки асаре ки бояд тавсия бишаванду оро бихонанд, махсусан дар адабиёти ҷаҳон хеле зиёданд. лек дар ҳама ҷо вақте ки тавсия медиҳед, фаромӯш накунед ки агар шумо романтикаро дӯст доред, ҳама романтика намехонад. агар шумо фоҷиа дӯст доред, ҳама фоҷиа намехонад. барои ононе ки асарҳои бачагона дӯстдор ҳастанд, ман тавсия медиҳам афсонаҳои Ганс Христиан Андерсенро, нависандаи Дания. барои онҳое ки триллер дӯст медоранд, асарҳое ки детективӣ аст, тавсия медиҳам асарҳои Блейк Пирсро, махсусан романи Агар ӯ медонист. барои шахсоне ки дӯстдори повестҳои фоҷиавӣ ҳастанд, умуман ононе ки драма мехонанд, повест мехонанд, асарҳои саҳнавӣ мехонанд, сараввал тавсия медиҳам повестҳои фоҷиавӣ нависандаи Лубнон Ҷуброн Халили Ҷубронро, махсусан повести Болҳои шикаста. барои ононе ки нисбатан асарҳои саҳнавӣ мехонанд, тавсия медиҳам асарҳои драмавӣ фоҷиаҳои Шекспирро.
برای آنانی که رمانتیکا میخوانند من توصیه میدهم دو نویلای نویسنده فرانسه گیدی موپاسن را، این دختر فربیهک و دست مرده. برای آنانی که نسبتاً رمان میخوانند اثرهای با کلان حجم توصیه میدهم اثرهای رامین رولان و آنوری دی بالزاک را. لیکن از همه اثری که زیادتر به من تاثیر کرده است این اثر نویسنده انگلیس ایتن لیلیان ووینیچ است، غرمگس. و من نوبسته از آن که کی چی گونه ژانر میخواند همین اثر را توصیه میدم. یعنی من میگویم که همه باید غرمگس را خواند، زیرا که حیات فلیچی ریورس برای کل آنانی که شخصیت خود را در زندگی یافته نمیتوانند نمونه بزرگترین عبرت است که اگر از یک چیز نفرت پیدا کردی تا آخر عمر با همین راه خواهی رفت. فروغ صبح دانایی برای تمام آسیا تنتنه فرهنگ است، تنتنه ادبیات است و چگونه که گفتم در تجربه یگان دولتی چنین آزمون نیست. لیک فراموش نمی کنیم که در تجربه هیچ یک سیاستمداری، هیچ یک راهبری چنین اقدام و چنین پیشنهاد نبود و در دورانی که جهان را ترس جان فرا گرفته است راهبر دولتی ما اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در غمی و در اندیشه با فرهنگ کردن تمام تاجیکستانیان بودند. این یک پیشنهاد و این یک آزمونی بود که مقصد یگانه‌اش با سواد کتابخوان و پرمعنی کردن هستی تمام مردم شریف تاجیکستان بود و این فکر میکنم که حالا پیشوای معظم ملت ما را همچون اساسگزار صلح و وحدت ملی خلق تاجیکستان میشناسند و بعد از اعلان نمودن این آزمون ما پرزیدنت محبوب خویش را میتوانیم اساسگزار سلاله نوی کتابخوان‌ها، اساسگزار جمعیتی که واقعا هم کادرهای را تربیت خواهد کرد که برای جمعیتی تمدن جهانی در آینده چون گذشتگان و امروزانیان می توانند ثمره های امیدبخشی به بار بیارند. یک جهان سپاس و بینندگان عزیز از صحبت امروزه با این مهمونی برنامه من جهان معنی برداشتم، خوشحال گشتم و فکر میکنم که یکی از مصاحبه های واقعا هم خاطرمان در زندگی هم بود و اگر این حسیات مرا شما نیز بینندگان برنامه امروزه من داشته باشد پس ما به واسطه سرفراز هستیم و از همه این نفرانی که در برنامه امروزه ما اشتراک کردند عرض به اندازه سپاس میکنم. این بود برنامه امروزه فروغ صبح دانایی. تا برنامه های آینده سربلند باشید.